Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah li sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qurrati a'yun maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahmatihi wa ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila jami'i saadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il wa syuyukhil muhaddithin أينما كان وحلته وحوى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى رؤوس أستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصول وفرة ثم إلى رسائل أبي الغرسل عن شعبة الرسول محمد مولده إلى سيد عبد الرحمن سقف أولاده خصوصا شعبي بكر سكوسنا مخلوق إخوانهما ثم إلى رحاب عبد الله بن كريم سبق بن عبد الله الدوسان عن شعب عبد الله بن ثم إلى رسالة رسول عبد الله شعب أبي عمر بن العاصم على شعب وسالم الحبيسة بن وصلنا حبيب حسن بن عبد الحبيب عبد الله الأكبر حميد ثم إلى رشا عمر بن مخرمة وجمر وجمر عبد الرحمن عبد الرشيد عبد العزيز مساحي سفيان عبد العزيز عبد الرحمن مولى عسى ثم إلى رويس سالم وفضل وسعد ومروان وشيخ أحمد بن بن ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء شيخنا بن عبد الله بارس الحبيب حسين بن عمر الحبيب عبد الله الحبيب سالم بن عمر ثم إلى الحبيب علي بن محمد السكر وإلى الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بن الحبيب حسن بن عبد الحداد وأولاده وإلى الحبيب أحمد بن الحداد الحبيب أحمد محمد الحبيب محمد بن عبد الله والحبيب أحمد بن عمر بن زيد بن سميد والحبيب محمد بن زيد بن سميد والحبيب أحمد بن حسن وعطوس والحبيب علي بن حسن وعطوس والحبيب بكر بن عبد الله بن عطوس والحبيب صالح بن عبد الله العطوس ثم إلى روح الحبيب الحسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى والحبيب عبد الله بن البكر والحبيب عبد الله العادل الحبيب دزبن والحبيب شمال الحبيب الحبيب علي بن محمد بن الحبيب سيد محمد الحبيب عبد الله بن عمر الشاكري ما إلى الحبيب سالم بن عبد الله والحبيب حسن بن عبد الله الحبيب علي بن عبد الله الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عمر الشاكري اسمه عبد الشاب والحبيب محمد بن علي بن شاب والحبيب الحبيب عبد الله بن محمد بن الحبيب علي بن عبد الرحمن بن حبيب بن عاطس الله بن الحبيب عبد الله بن عاطس ثم إلى الحبيب سعد بن أبي بكر العيدروس والحبيب ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب محمد عبد صالح بن محسن محمد ثم الحبيب عبد بكر بن عبد السقاف ثم تلاميذ وعلى سكسنة ومتسبين إليهم من الله وجمع أولاد التسعة محمد بن محمد سبحان الله مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلد أجمعين. أنا الله وشم الرحمن وبركاته درجات الجنة ودار المرقة أسرارهم ونوارهم وعلم في الدين ودون آخر على هديني ولكل ذي صالح ولا حول ولا قوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Fa'ingkila itu kan udah lewat.
Fa'in qila, maka jika dikatakan, ya, falima jazal hukmu fil ibtida wajib tafwid wal istisna'u fil itmam. Maka jika dikatakan falima jazal hukmu, mengapa boleh menghukumi di permulaan, wajib tafwid dan wajib pasrah, wal istisna dan mengistisnakan fil itmami di dalam menyempurnakan. Maksudnya istisna mengatakan insyaallah. Dan istisna itu kecuali. Maksudnya istisna mengucapkan insyaallah. So kita mau ziarah mau apa itu boleh. Selanjutnya nyerahin dan bilang insyaallah, nggak boleh memastikan. Itu boleh. Kayak kita insyaallah besok. Nah itu bilang besok apakah tulul amal, maksudnya gitu. Insyaallah harus dikatakan insyaallah. Insyaallah tahun depan insyaallah. Serahin ke Allah. Kalau kita punya rencana, serahin, kemudian bilang insyaallah. Itu boleh dijawab yuqalu lahu, dikatakan baginya qila. Kenapa boleh di permulaan kita boleh begini, boleh begitu, boleh begitu? Li faqdi khatari fil ibtida, karena tidak ada bahaya di dalam permulaan amal. Ketika mau melakukan sesuatu nggak ada bahaya, tapi di pertengahan jalan kan kita nggak tahu. Maka dari itu katakan insyaallah. Idhu fi halil ibtida'i laysa bi syai'in mutarakhin anka, karena amal itu atau ibtida, amal fi halil ibtida'i di dalam keadaan memulai di awal, laisa bi syai'in mutarakhin anka, itu tidak ada ia amal itu dengan sesuatu yang terlambat darimu, bukan sesuatu yang tertunda. Tuh makanya boleh, nggak ada bahaya. Ketika orang melakukan amal itu bukan tertunda, emang lagi mulai. Tapi walithubutil khatar fil itmam, dan karena tetapnya bahaya pada menyempurnakan. Tapi dalam penyempurnaannya kadang ada sesuatu yang bahaya, penyakit amal. Idh huwa yaqa'u fi waqtin mutarakhir, karena huwa iya itmam, huwa domir kembali ke itmam. Karena bermula ia itmam, yaqa'u itu terjadi ia itmam fi waqtin mutarakhir, pada waktu yang terlambat. Kalau permulaan enggak terlambat, tapi kalau menyempurnakan itu waktunya tertunda. Fafihil khatarani, maka di dalam itmam al-khatarani bermula dua bahaya. Ada dua. Apa bahayanya? Khatarul wusul, la tadri hal tasilu ila dzalika amla. Pertama, bahayanya sampai, kan belum jelas sampai apa kagak. La tadri, halnya tidak tahu engkau apakah kau sampai kepada itu amal ismam atau tidak. Dalam permulaan nggak apa-apa, tapi ketika menyempurnakan amal kita nggak tahu sampai apa kagak. Gitu. Yang kedua, wa khatarul fasadi la tadri hal fi dzalika shalahun amla. Yang kedua, bahaya kerusakan yang tidak tahu engkau, atau halnya tidak tahu engkau apakah pada itu itmam atau pada amal itu shalah, kebaikan, amla ataupun tidak. Ada kebaikan ataupun tidak. Faidan wajibal istisna'u, maka karena itu tidak tahu, la tadri itu enggak tahu, atau ada kerusakan bahaya, wajibal istisna'u, maka wajib mengistisna. Artinya mengistisna dan ta'liq dengan insyaallah, ta'liq dengan insyaallah. Begitu. Kalau ada bahasa istisna nanti di bab tolak, di kitab minhaj atau di kitab mishkat, kitab tentang nikah, ada bahasan istisna, maksudnya ta'liq, bukan istisna itu ilah doang, bukan. Ta'liq juga maksudnya istisna, ta'liq insyaallah itu istisna.
Wajib tuh, jangan bilang pasti, nggak ada yang pasti kecuali punya Allah. Jangan bilang pasti besok datang, jangan bilang nanti kalau nggak datang gimana? Jawab, jangan bilang pasti, nggak ada yang pasti kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin boleh, serahin boleh, memastikan diri nggak boleh. Begitu, jangan bilang kalau udah gua punya rencana pasti, jangan pasti, kita buat Tuhan. Romannya Tuhan di bawah kita, memastikan aja. Gitu ya, serahin sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan besok panjang umur, diundang bang besok acara gini, insya Allah gitu ya. Gitu aja, jangan pasti datang tahu-tahu nggak datang gimana, jangan pasti insya Allah gitu ya. Insya Allah likhataril usuli, karena bahaya atau karena masih maras miris, masih belum jelas, masih bahaya, masih dalam bahaya al-usul, sampai apa kagak, umurnya ada apa enggak, sehat apa enggak. Menggantungkan sesuatu kepada Allah itu suatu yang paling wajib dan nikmat. Ketika kita menggantungkan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tenang. Kita mau tidur, Allah yang ngelakuin. Coba kalau kita mengupayakan dengan diri sendiri, nggak bisa. Maka dari itu kita harus menyadari kekurangan itu penting, sadar akan kelemahan itu penting, biar nggak merasa ini dan itu. Kadang orang lupa diri, udah merasa wah aja, ngerasa egonya tinggi dan gini udah gitu. Padahal segala sesuatu itu ketika dibenturin sama ketetapan Allah, pasti yang menang pertahanan Allah. Walaupun kita punya 1000 kepentingan, 1000 keinginan, pasti yang menang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasrahin ke Allah aja, insya Allah tenang tuh. Makanya kan ada wiridannya setiap habis subuh sama habis isya. Wiridan setelah baca rotib atau setelah baca Wirdul Latif, baca hasbunallah 70 kali, hasbunallah ni'mal wakil 70 kali. Habis itu baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali baca itu. Ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku sama Allah. Innallaha basirun, sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha melihat dengan urusan hamba. Gitu 11 kali amalannya. Para habaib alawin baca itu. Gitu. Pokoknya punya urusan apa aja serahin sama Allah, demen tuh. Nah, begini nih. Ini namanya hamba, nggak ngerasa dia bisa nyerahin segala sesuatu ke Allah. Karena ini memang ahlinya Allah. Yang punya kita Allah, dohir batin kita Allah yang punya. Jangan merasa tenang gitu, jangan. Dohir kita punya Allah, batin kita punya Allah, semua yang ada di dalam punya Allah. Jangan ngerasa itu mentang-mentang udah jadi avatar, tenang anak buah gua banyak bisa dikendaliin. Nggak boleh gitu, serahin sama Allah gitu ya. Allah gak demen kayak gitu tuh, merasa bisa tuh Allah gak demen gitu ya. Serahin sama Allah. Emang juga lawannya diri sendiri tuh, lawannya hawa nafsu, bukan orang lain, lawannya hawa nafsu. Mau nggak dia nundukin gitu? Kita serahin sama Allah, kita pasrah total. Batafwid, wajib tafwid. Batafwidu maktufnya ke istisna, wajib al istisna'u wa tafwidu. Wajib tafwid li khataril fasadi, karena bahayanya kerusakan. Rusak kalau nggak dipadarin ke Allah. Kita nggak sempurna. Kalau perbuatan hasil kita nggak sempurna. Beda dengan hasil Allah. Kalau Allah yang menerima sempurna. Faidah itu faidah. Sini faidah, di sini satu musuh. Di musuh ini faidah. Faidah. فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نية محمودة. Makanya kebanyakan sesuatu yang direncanakan gagal, benar nggak? Kebanyakan sesuatu yang direncanakan gagal karena kita menyandarkan pada diri sendiri. Kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak gagal. Andai kata gagal pun, andai kata nggak terjadi pun, kita sudah dapat kebajikan apa? Menyerahkan pada Allah. Akhirnya dia bilang, iya orang yang punya Allah, ya terserah Allah. Kalau kita ngerencanain akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rencana,
sesuai dengan keinginan, wah kecewa, nendang-nendangin gelas nanti macam-macam piring gitu ya. Kayak orang mau nikah nggak jadi, gagal, udah lamaran. Coba kalau kita ini ya, udah nanti buayanya dibawa, 2 lagi buaya, ada telurnya buayanya kan gitu. Mana buayanya taring titit lagi. Tuh. Nggak jadi, udah dibawa, gimana perasaannya? Coba kalau udah pasangan ya, bukan dia gitu, potong aja buayanya dah. Buayanya potong. Begitu, serahin sama Allah. Kalau diserahin rapi ya tenang. Paling enak itu adalah menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, tuh hidup juga tenang. Makanya di dalam Ratibul Haddad itu banyak wiridan yang kalau dipahami maknanya itu tenang. Di antaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Imam Haddad bilang di dalam kitab Nasihatnya itu raditu billahi rabba bukan wiridan sembarangan. Kalau tahu maknanya luar biasa. Bahkan di Salaf Ba'alawi, anak-anak kecil itu sudah dididik dari kecil, sudah diajarkan raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Maknanya aku ridho sama Allah, aku terima, aku rela Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah ngomong begitu, berarti dia mengakui Allah itu Tuhan. Dan kalau udah mengakui, ya akui semuanya, bukan waktu itu doang. Akui bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ketetapan Allah. Akui Allah yang ngatur, akui Allah yang ngasih, Allah yang nolak, Allah yang memutar balikkan. Akui itu semua. Bukan waktu itu aja bilang raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Ada yang ngehujat dikit orang terima, ngamuk, katanya raditu billah. Ketika udah ada musibah orang terima ya. Jadi posisikan Allah itu sebagai Tuhan, bukan kala kita zikir atau ibadah. Di luar ibadah, jadikan Allah itu posisikan sebagai benar-benar Tuhan. Perasaan itu cukup ada pasrah. Raditu billahi rabba bil islami dina. Mongko dibilang saya redo Islam agama saya. Ya sama aturan Islam nggak mau ngejalanin. Sholat nggak pernah. Ngomong raditu billah gaya banget. Bil islami dina. Sama sholat gak pernah, ngaji gak pernah. Bilang raditu billahi rabba bil islami dina, agama Islam dong, saya meredo di tapi ngaji gak pernah, sholat gak pernah, taat gak pernah. Belum raditu gitu mah, namanya bohong raditunya. Wa bi Muhammadin nabiyya, redo Nabi Muhammad sebagai nabi, sama sunnahnya udah dipakai. Sama Nabi Muhammad kurang demen, sama sholawat kurang. Katanya Nabi Muhammadin nabiyya, sama maulidan gedeg gitu. Saking gedegnya di sini saya nyalain petasan, bukan ke atas ditembakin ke orang lagi mulut, lagi sangat serakal, berantakan. Apa ini orang gila ini nyalain petasan, kagak demen maulid ya begitu. Jadi raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya itu maknanya besar. Sebelum yang lain yang bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, semuanya dimulai dengan nama Allah. Alhamdulillah wal khairu wasyarru, baik dan buruk itu semua ketetapan Allah. Ketika dikasih baik mah iya, ketika kasih buruk lupa ini bacaan, seolah-olah bukan Allah yang nentuin. Tuh kalau kita baca rotibnya diresepi seperhuruf per kalimat, mulai dari Fatihah mulai Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tuh diresepin satu kalimat maknanya, udah mantep. Andai kata nggak tahu maknanya, diresepin bacanya pelan, fokus Allahu la ilaha illa. Kita mau ngucapin ayat kursi, pikiran kita, hati kita ayat kursi. Walaupun kita nggak tahu makna, minimal hati ngikutin nih bacaannya sampai terakhir, sampai doa rotib. Jangan kosong hati dari memahami, dari membaca dan memahami maknanya yang ditetapkan. Kerasa lazatnya,
Kalau kita fokus ada asar. Kalau kita fokus ada asar. Kita baca pelan-pelan. Kalau kita baca rotinnya cepat, itu beliau Rasulullah Nabi Bismillah Alhamdulillah nggak kerasa, pelan-pelan gitu baru kerasa. Kita apapun kalau kita fokus bakal kerasa, ada rasa begitu, ada rasa. Baca zikir ya apa kayak ada rasa begitu ya. Faidah hasalatil iradatu, maka bila hasil iradah ala hadhihi syuruti, atas ini syarat, takunu hina idin niyatan mahmudatan mukhrijatan an haddil amali wa amali. Maka bila hasil iradah itu keinginan kita, yang keinginan buat beramal, pengen beramal apa, pengen bikin apa, pengen yang baik-baik, maksudnya sesuai ini syarat ala hadhihi syurut yang udah disebutin ya, sesuai dengan syarat, maka iradah itu takun, maka adalah iradah hinaidin ketika ala hadhihi syurut niatan mahmudatan, itu niat yang terpuji yang mengeluarkan dari batasan cita-cita dan afatnya amal. Kata amal jiddan, maka telak-telak, maka renungi dengan seksama jiddan. Fahadhihi, maka ini yang disebut hadhihi. Fahadhihi, maka bermula ini yang disebut nih pemaparannya. Ya khurusom babil amal turuba malaikul fi sholah balikul bil istisna wa bisyarat. Ya isna, maka ya inilah iradah gitu. Iradah yang niat yang bagus, maksudnya hadinya mahmudah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna hisna qisaril amal dzikrul maut, bahwa benteng buat mempersingkat atau mengurangi, memendekkan cita-cita, dzikrul maut itu mengingat kematian. Ingat kematian itu bagus. Uzkuru min hadhimil ladzat, ikutin perintah Nabi, ingat umur udah segini, ingat banyak kelakuan yang harus dipertanggungjawabkan, ingat begitu tuh. Bukan begini, ketika datang orang jawara, waduh mati dah, gua mati dah, itu bukan ingat mati, itu takut. Ingat mati itu mempersiapkan diri buat kematian, itu namanya dzikrul maut. Bukan berarti ada wah datang dia udah mati, gua mati, itu bukan ingat. Itu bukan ingat kematian. Ingat kematian itu dia mempersiapkan diri buat kematian, berbekal ya, berbekal dia ngaji yang banyak, yang rajin, ibadah yang rajin, sedekah yang rajin, beramal soleh yang rajin gitu tuh. Dzikrul maut itu sangat dianjurkan, kecuali kata Habib Salim, kecuali sama santri nggak boleh ingat mati. Santri mau kudu semangat ngaji, karena kalau santri ingat mati dia belajarnya nggak semangat. Tong ngaji yang sama, enggak, takut besok mati ya, akhirnya nggak belajar. Kata Habib Salim, santri mah makruh ingat kematian. Jadi yang lagi ngaji nggak boleh ingat mati. Ya kalau ingat mati dia nggak ngaji, nggak ngaji, nggak semangat. Akhirnya apa? Persiapannya nggak ada, ngaji nggak beres, ingat mati juga nggak jelas. Gitu ya. Begitu kalau kata terima kasih lah, kata Habib, kita orang munafik ya. Orang ngerokok itu orang munafik. Kenapa? Diminta sehat, dinyakitin diri sendiri. Minta Allah sehat, Allah sekarang afal afiyah. Kalau maaf terjadi, dia nyakitin diri sendiri. Ya, kita munafik kan. Dari Nasir, mana tuh Habibnya itu dalam. Ini bakar yang haram kan bagus. Kita tahu rokok haram lagi kita bakar kan. Begitu. Wa hisnu hisnihi dzikru faj'atil maut, dan
benteng-bentengnya qisarul amal itu mengingat tiba-tibanya kematian, datang secara tiba-tiba kematian. Ingat kematian bagus, tapi dia ingat bahwa mati datangnya secara tiba-tiba, spontan, nggak tahu kapan. Itu lebih dia hati-hati hidup akhirnya. Kalau mau tuh ya tiba ketatan tuh ya, mati mah datangnya secara tiba-tiba, nggak diundang begitu. Semua orang takut, kata Imam Haddad di dalam kitab Nasuhid ini ya, tabiatnya manusia itu sama kematian takut. Nabi Musa aja waktu malaikat maut datang digampar, kaget, malaikat maut langsung gak permisi dulu, digampar sampai matanya copot. Takut Nabi Musa juga kaget, artinya siap-siap dulu, orang assalamualaikum, ini utusan Allah, ini langsung tiba-tiba aja mau nyabut. Malaikat maut, saya mau ziarah doang, nggak mau nyabut. Goliknya orang itu takut, tapi yang dimaksud karahiyatul maut itu dia pengen lama di dunia, namanya tulul amal, itu yang tercela begitu. Wa ahzuhu ala ghirrah wa ghaflatin, ala ghirratin, dan mengambilnya kematian, ala ghirratin, waktu lupa, ghirrah wa ghaflah sama lupa. Ghirrah itu lagi nggak sadar, sama maknanya, atofnya atof tafsir. Ghirrah maknanya lupa, wa ghaflatin tegasnya lupa. Orang lagi lupa mati begitu ya. Itu yang kita khawatirkan, kita lagi lupa mati. Yang enak tuh lagi ingat Allah, lagi dalam keadaan taat, lagi habis ngaji, habis maulid, habis zikir, habis baca sholawat, mati ya, enak banget tuh kayak gitu tuh. Ya, lagi sujud enak, asal jangan sujud sama bini. Nah itu lah gak enak lah, matinya junub. Bahwa fi gururin wa futurin, dan dia dalam keadaan tertipu, wa futurin, dan lambat lemah, dor dalam ibadah. Fahtafid bihadhil jumlah, maka pelihara dengan ini jumlah, wahasilha muwafaqan, hasilkan akan ini jumlah, muwafaqan halnya diberi taufik. Fa innal hajata masatun ilaiha, karena sesungguhnya hajat itu mendesak ilaiha kepada jumlah, wada'an qadadiyal waqti fil qil wal qal, dan tinggalkan darimu, jauhkan akan menyanyiakan waktu dalam ngobrol, qil wal qal, ucapan ini dan ucapan itu, wa mulahatir rijali, dan membantah, berdebat dengan laki-laki. Jangan sampai membuang-buang waktu buat kongko-kongko ataupun buat berdebat. Wallahul muwaffiq bifadli, dan bermula Allah yang beri taufik dengan karunia-Nya Allah. Wa amal hasadu, adapun bermula hasud, fahuwa iradatu zawali ni'amillahi an akhikal muslimi mimma lahu fihi salahu. Adapun bermula hasud, maka itu bermula hasud, iradatu itu menginginkan hilangnya nikmat Allah. Hasudmu pengen hilang nikmat Allah, akhika dari saudaramu yang muslim, mimma lahu fihi salah, dari perkara yang baginya si akhi fihi padanya ma bermula kepatutan. Ada orang dapat ilmu nggak terima, ada orang dapat harta nggak terima. Sama dengan nggak terimanya sama Allah. Allah netepin ini fulan begini, kita nggak terima, itu namanya hasud. Al hasud la yasud, orang hasud mah nggak bakal mimpi, nggak bakal puas, nggak akan pernah menemukan kepuasan dan kenyamanan serta ketenangan hidup. Orang yang di dalam hatinya terdapat iri, hasud, nggak puas. Begitu, ada aja yang ngeruwet di hati. Sementara yang melakukan itu bukan dia, Allah. Nah, Allah kalau udah melakukan kun fayakun, siapa aja dikasih. Kita sama dengan gak terimanya sama Allah. Coba itu, Allah dilawan, takdir dilawan, iradanya Allah dilawan, begitu. Itu namanya hasud, ingin hilang nikmat.
baik kembali ke dia ataupun ke orang lain. Fa illam turid zawalaha anhu, maka jika dia tidak menginginkan akan hilangnya nikmat anhu dari akhika, tapi walakin turidu li nafsika mislaha fa huwa ghibtatun, akan tetapi kau menginginkan sama bagi dirimu seumpama nikmat, maka bermula itu lam turid, itu namanya ghibtah. Ada ghibtah, ada hasud. Kalau hasud mah iri, dalam iri biar nikmat hilang enggak sama dia. Tapi kalau ngiri biar sama dengan dia, itu namanya ghib. Ada orang belajarnya rajin, aneh ngiri deh sama dia, itu namanya ghibtah. Ghibtah itu ngiri dalam kebaikan. Kalau hasud ngiri, itu ngiri tapi pengen hilang tuh nikmat, baik hilangnya ke orang atau ke dia, pokoknya nggak terima. Kalau gitu mah nerimain, orang tuh alim, orang tuh ini nerimain, kita juga pengen ke dia, tapi nggak ada di hati, nggak ada. Ini namanya cemburu, cemburu baik, begitu. Cemburu baik. Mengawal pengen lagi, ada yang ingin gue pengen lah kayak mengawal, gitu misalnya. Itu gimana bahasa tuh? Itu ragu. Itu gitu namanya, ya. Tuh gitu. Ada orang tambahin makannya banyak, wah gue harus nambah lagi. Itu gitu apa hasud? Dia dapat tahu itu, saya juga harus gitu. Itu gitu apa hasud? Kalau hasud pengen dia nggak dapat, kalau hasud nggak nerimain, pengen dia nggak dapat, aneh aja atau jangan dapat dia mah. Tapi kalau gitu mah dia dapat, aneh pengen kayak dia juga. Gitu ya sebenarnya gitu. Ma'ala hadza yuhmalu qaulu alaihi salam, dan atas ini makna sublam turid walakin turid di nafsika, makna itu yuhmalu diarahkan, dimahmulkan qauluhu, ucapan Nabi alaihi salam, la hasada illa fisnatain, tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Apa dua perkaranya? Ain lagi berkata illa fi dzalik, tegasnya tidak ada iri dalam kebaikan kecuali pada dua perkara. Dua perkara. Fa'abbara 'anil ghibta bil hasad, maka Nabi membahasakan daripada ghibta dengan bahasa hasad. Kenapa? Ittisa'an fi dzalik, karena meluaskan. Ittisa'an meluaskan, maksudnya ittisam majaz fi dzalika, pada itu gitu. Di muqarabatnya karena berdekatannya gitu dengan hasad. Fa'ilam yakun lahu fi salahun, maka jikalau tidak ada lahu bagi si akhi fiha di dalamnya ni'mat, ni'am salahun, apa kebaikan, jika tidak ada kebaikan, farad tazawalaha anhu, maka engkau menginginkan akan hilangnya nikmat dari si akhi. Fadzalika ghiratun, itu namanya cemburu, namanya ghirah, cemburu. Dia nggak ada kebaikan sama sekali, nikmat tuh buat dia, jangan sampai dia dapat, itu namanya cemburu. Wahada wal farqu baina hadhihi, maka ini yang disebut nih, wa bermula hada al farqu, itu perbedaan antara ini perkara. Jadi harus bisa bedakan mana ngiri, mana cemburu, mana kepengen dapat juga. Ada ngiri, ada cemburu, ada apa gitu itu. Gitu itu pengen dapetin seperti yang didapetin. Kalau dua-duanya ada kebaikan, kalau yang satu pengen hilang dari dia namanya hasud, kalau yang satu pengen sama seperti dia itu namanya gitu. Kalau nggak ada kebaikan itu namanya ghirah, cemburu. Begitu, cemburu nggak nerima. Wa amal hasadu fan nasihatu didduhu, adapun hasud maka itu bermula nasihat, itu lawanannya hasud. Kalau pengen dilawan sifat hasud maka nasihat. Apa nasihat? Wahya, dan bermula itu nasihat iradatu baqa'i ni'amillah ala akhikal muslim mimma lahu fi ahsulah, menginginkan tetapnya nikmat Allah atas saudaramu yang muslim dari perkara yang lahu baginya si akhirnya dalam nikmat ada kebaikan. Itu namanya nasihat. Kalau nasihat mah saudaranya dapat kebaikan, dia girang, mudah-mudahan dia dapat kebaikan, mudah-mudahan dia rajin sholat, mudah-mudahan dia dapat ini, dapat itu namanya nasihat. Kalau di situ ada kebaikan mah
gitu ya. Justru kalau nggak ada dikasih, misalkan sama-sama usahanya tukang tempe, yang satu nggak laris, yang satu laris. Kalau hasud kan dia laris, dia nggak terima, warung dia laris. Kalau gitu pengen sama-sama lah, ya Allah pengen kayak dia tuh laris, dagangnya berkah gitu. Kalau giroh, ada orang mau nipu, mau beli tempe mesin tapi nggak bayar, di hati kasihan sama ini ya, kasihan sama si tukang tempe. Itu namanya apa? Dia ada orang mesen order banyak tapi nggak bayar, di hati kan nggak ada kebaikan, berarti di hati ya Allah jangan sampai, jangan ladenin dia mah, apa dia nggak bakal bayar di itu namanya cemburu. Bukan berarti ngelarang orang beli sama itu, ini nggak baik, orang nggak baik, jangan, itu namanya cemburu, ngelindungin dia. Bukan ngapa sih ini iri banget ada pelanggan, bukan iri, itu dia nggak baik, itu namanya dia cemburu. Tapi kalau begini, alhamdulillah dia pelanggannya banyak, nah itu namanya mudah-mudahan terus nambah pelanggannya terus, mudah-mudahan toko tempe saya dibayarin. Nah itu namanya nasihat, seneng kalau ada orang dapat ilmu, ada orang sukses, seneng, itu namanya nasihat. Itu namanya nasihat. Tuh kudu bisa ngebedain tuh dari sini mana hasud, mana gibtoh, mana giroh, mana nasihat. Kudu bisa ngebedain. Itu bedanya tuh ya, bedanya di situ tuh. Bedanya di situ. Kalau gibtoh itu bahasa sederhana selamitan ya, atau selamitan ya, pengen baik gitu, datang orang dapet ini pengen dapat gitu ya, tapi nggak ngiri kan, pengen gitu, pengen dapetin. Fa'in kila, maka jika dikatakan kaifa na'lamu anna law fi salahan fasadan linusiha wa nafsudahu, maka jika dikatakan bagaimana, halnya bagaimana kita tahu akan bahwasanya itu bagi si akhi dia pada nikmat salahan, kebaikan ataupun kerusakan, agar kita menasihati akan akhi atau kita hasud. Bagaimana kita tahu di situ ada baik atau enggaknya? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu qad yakunu lana ghalibul dhanni bidzalik, bahwasanya terkadang ada bagi kita ghalibul dhann, oleh kuatnya prasangka bidzalika dengan itu, na'lamu wa ghalabatul dhann minna tajri majral ilmi fi hadhihi mawadhi', dan kuatnya prasangka dari kita itu berlaku seperti berlakunya ilmu dalam ini tempat. Cuma ini ishtabaha alaika, kemudian jika tertukar atasmu, terus samarkan, fala turidanna zawala, maka janganlah kau mengharapkan akan hilangnya nikmat seseorang dari kaum muslimin. Kalau kita nggak tahu ada baik atau buruknya di situ, jangan sekali-kali kita ngeharapin hilangnya nikmat dari seseorang ataupun berharap tetapnya nikmat. Jangan sekali, diam aja, udah nggak usah kepo. Ada orang dapat ini dapat itu, nggak usah kita kepo, nggak usah pengen dia tetap. Kalau kita nggak tahu yang dia dapat tuh baik apa enggak, jangan kita girang, jangan kita nggak terima juga, udah diam aja. Orang dapat harta banyak, orang dapat ini, kita nggak tahu tuh harta tuh nikmat baik buat dia atau enggak, kita nggak tahu. Kalau kita tahu di situ ada keburukan, ya kita nasihati ya. Kalau di situ ada kebaikan, ya biarin gitu ya. Kalau nggak tahu, ya udah diam aja. Illa muqayyadan bitafwid wa syurutus shalah, kecuali illa muqayyadan diikat dengan menyerahkan, masrahkan diri, wa syurutus shalah, dan syarat, dan wa syurutus shalah, dan syarat-syaratnya kebaikan, dan takhlusa min hukmil hasad, agar kau selamat daripada hukum hasad. Serahin aja sama Allah, serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, terus selamat, nggak ada hasud. Nggak usah pengen tahu orang mau dapat apa, kayak biar diem aja gitu mah, nggak usah nyari tahu ya, nggak usah nyari tahu, nggak usah pengen juga, nggak usah nyari tahu.
Wa yahsulu laka faidatun nasihati, dan hasil bagimu faedahnya nasihat. Wa amma hisnul nasihatul mani' minal hasad fa huwa dzikru ma'ujulatan. Adapun benteng nasihat yang mencegah daripada hasud, bahwa maka bermula itu hisnu dzikru ma'ujaballahu ta'ala min mu'alatil muslimin, mengingat apa yang mengingat sesuatu yang mewajibkan akan nyama oleh Allah Ta'ala, yang menetapkan akan nyama oleh Allah Ta'ala apa yang ditetapkan min mu'alatil muslimin, daripada mengasihi orang Islam. Begitu aja. Kalau pengen gak hasud, tanamin kasih sayang sama semua umat Islam. Tanamin bahwa kita itu saudara semua, harus saling menyayangi. Jadi gak ada hasud. Gak ada hasud. Kenapa? Karena kita harus menyayangi umat Islam. Jadi mau dapat nikmat, alhamdulillah. Kita nggak bisa bantu. Dia sukses bukan hasil kita. Harusnya kita kira dia sukses, bukan memang kita yang bantu. Enggak, sama Allah yang ngasih. Masa kita yang gak terima? Allah yang, kecuali kita yang ngasih, baru gak terima silakan. Ini mah Allah yang ngasih, kita ngasih enggak, kita ini tapi gak terima. Begitu, nggak boleh. Itu obatnya tuh, caranya ngobatin hasud nasihat. Dan benteng terkuatnya itu adalah mengingat bahwa apa-apa yang Allah wajibkan, mu'alatil muslim, menjalin kasih sayang, menjalin hubungan kasih sayang dengan umat. Doain Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, itu salah satu doa yang membuat hilangnya sifat hasud dari itu. Ya Allah sayang umat Nabi Muhammad, ya Allah, gitu hilang. Kalau udah di hati ada kasih sayang, maka hilang sifat-sifat hasud. Orang hasud kan berarti nggak sayang sama umat Islam. Orang lagi senang dia mau beri susah, berarti dia sayang. Kalau sayang, alhamdulillah, mudah-mudahan nikmatnya ditambahin ya Allah, begitu. Tambahin lagi ya Allah dia nikmatnya, biar kerurugan nikmat. Tambahin lagi, kalau dia tukang batu mudah-mudahan dirurukin batu ya Allah sampai begitu ya. Itu nasihat apa itu? Perubahan biar kerurugan bahan ya Allah gitu. Itu biar bahan yang banyak. Gitu. Wa hisnu hadzal hisn, ada lagi yang benteng paling kokohnya, dan bentengnya ini benteng adalah zikru ma'adzamullahu ta'ala, mengingat perkara yang Allah agungkan. Apa itu? Min haqqil mu'min, tegasnya daripada haknya orang mukmin, orang mengagungkan warafa man qadarahu warafa min qadrihi wa ma rafa'a min qadrihi, dan apa yang Allah angkat dari kedudukan orang mukmin kita agungkan, gitu ya. Diagungkan hak orang mukmin, min haqqil mukmin, wa rafa'a min qadri, dan apa yang Allah angkat dari kedudukan orang mukmin diagungkan, dimuliakan haknya orang mukmin. Jadi kita perlu tahu wa ma lahu indallahi min karamatil 'azimati fil ukhra, dan apa yang lahu baginya si mukmin indallah di sisi Allah daripada kemuliaan yang besar di akhirat. Wa ma laka fi min al-fawaid al-jalil fi dunya min at-ta'awun wal jama'at wal jumu'at, dan apa yang bagimu fi padanya mah daripada faedah yang agung di dunia, min at-ta'awun, daripada saling membantu, wa tadzahur, saling membantu, wal jama'at, dan bergabung, dan berjamaah, wal jumu'at, dan perkumpulan, wal jama'at. Ya begitu tuh. Jadi kalau kita ingat kedudukan orang mukmin juga punya kedudukan di sisi Allah, dan dia juga punya kemuliaan, punya kesolehan, enggak ada hasud. Suma matarju min syafaati bil akhirati, kemudian apa yang kau inginkan dari syafaat mukmin di akhirat, wa hadhihi wa nahwa mimma yaf'alu dan nusil kulli muslimin. Adapun bermulai yang disebut dan seumpamanya hadhihi itu dari perkara yang membangkitkan ma'ala nusli atas nasihat li kulli muslimin, bagi tiap orang Islam. Kalau begini, ntar seorang saling nyadari satu sama lain. Alhamdulillah, udah usahanya sukses, begitu. Mudah Allah tambahin, mudah Allah lancarin, nggak ada yang hasud. Wajannya buka min antak sudah fi ni'matin Allah Ta'ala ya, dan menghindarkan ya ma akanmu
dan antakul dari bawah hasud engkau akan yang akhir nikmati dalam nikmat yang berikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan ia nikmat Allah Subhanahu dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala begitu yang mohon taufiq walaihi dengan karunia Allah. Wa aman ajilatu dan adapun tergesa-gesa fa innahal ma'na ratib bil qalbi maka sungguhnya ajilah al ma'na ratib itu makna al makna ratibu itu makna yang tetap di dalam hati. Al ba'itsu makna itu sifat ya, makna itu sifat maksudnya mana sifat yang tetap di hati. Al ba'itsu al iqdami al amri bi awali khatirin yang mendorong atas melakukan atas perkara di awal bisikan duna tawaqqufi wal istidla'anhu tanpa mengetahui dalam amar wal istidla dan mengetahui anhu daripada amal balil istijal fitibai wal amal bihi bahkan tergesa-gesa dalam mengikuti dan beramal dan mengamalkan dengannya. Wadiduhal unatu dan lawanannya adalah itu pelan-pelan, hati-hati, sangat hati-hati. Wahwa dan bermula unat itu makna ar-ratibu al-qalbi yang tetap di hati. Hati-hati itu ya, anat itu pelan-pelan. Al-ba'itsu 'ala al-ihtiyati yang mendorong atas ihtiyat fil umuri berhati-hati di dalam perkara wan nazar fiha wan nazari dan memikirkan fiha mempertimbangkan fiha dalam umur wa ta'anni fi tibaiha wal amal biha dan pelan-pelan di dalam mengikuti umur wal amal biha dan mengamalkan biha dengan umur. Wa amma tawaqqufu adapun bermula tawaquf itu mengetahui terlebih dahulu di fadiluhu ta'assuf maka bermula lawannya tawaquf. Ta'assuf itu melenceng berjalan, ta'assuf itu berjalan tidak sesuai jalur, itu namanya ta'assuf, melenceng dari tarik. Qala syekhuna berkata oleh guru kita rahimahullah ta'ala al-farqu baina tawaqquf wa ta'anni bermula perbedaan antara tawaquf mengetahui tawaquf itu wa ta'anni dan pelan-pelan anak tawaquf qabla dukhul bahwa tawaquf itu sebelum masuk fil amri dalam perkara hatta istabina rusdu sehingga jelas baginya man rusdu oleh petunjuknya amar wa ta'anni dan bermula pelan-pelan ba'da dukhul itu setelah masuk pada amar hatta yu'ad dia dikuli juz'in minhu haqqau jika menunaikan siman dikuli juz'in bagi tiap-tiap juz minhu daripada amar haqqau akan haknya amar muqaddimatul anati dzikru wujuhil khatar bil umur kemudian bermula muqaddimahnya hati-hati itu mengingat segala wajah segala jalan bahaya bil umuri di dalam perkara kalau berhati-hati sama seseorang atau perkara apapun yang dia lihat bahayanya dulu yang dia lihat negatifnya dulu alati tantaritul insana yang menghalangi lati akan insan wadurubul afati dan akan segala macam afat yang al-makhufat yang ditakutkan dia padanya wa dzikru ma fi nadhari wa tatsabuti min salama dan perkara fi nadhari pada memikirkan wa tatsabuti dan mantap dengan selamati dari selamat wa ma fi ta'assubi dan perkara yang di dalam melenceng wal istijali dan tergesa-gesa minan nadamati daripada penyesalan wal malamati dan tercela hadi hamsan wa ma yab'atsu ala ta'ani wa tawaqufil umur dan bermula ini dan seumpamanya itu perkara yang membangkitkan ilmu atas pelan-pelan wa tawaquf dan tawaquf mengetahui terlebih dahulu dalam perkara yang nau min istijali wa ta'assubi dan menghalangi min istijali daripada tergesa-gesa wa ta'assubi dan melenceng. Allah Ta'ala wa nismati berahmati dan bermula Allah Ta'ala itu yang menandangi yang mengurusi al-ismah pemeliharaan berahmati dengan rahmat Allah. Tergesa-gesa itu juga sama penyakit juga nggak boleh melenceng juga sama itu nggak tasabut nggak mantap nggak teguh. Fa'lam wa amal kibru adapun bermula sombong fa'lam maka ketahuilah olehmu annahu khatirun fi raf'i nafsi bahwa sesungguhnya sombong itu bisikan ya fi raf'i nafsi dalam meninggikan nafsu dan menganggap agung nafsu
bisikan, ngerasa gede, tuh ditiup-tiupin sama setan. Wa takabur tiba atba'uhu, dan bermula takabur. Wa takabur tiba'uhu, dan bermula takabur itu mengikuti khatir. Sombong itu bisikan biar tinggi, takabur itu ngikutin bisikan tersebut, itu namanya takabur. Takabur itu merasa. Kalau sombong itu adalah bisikan, ngangkat diri, ngerasa diri mulia. Takabur itu ngikutin bisikan tersebut. Oh, kamu tuh begini loh, begini tuh, kamu keturunan ini, kamu begini, kamu begini, diikutin sama nafsu, itu namanya takabur. Bisikannya sombong tuh namanya. Ngede-gedein keturunan, ngede-gedein amal, ngede-gedein ilmu, ngede-gedein jamaah, ngede-gedein kebisaan, ke apaan aja maupun digede-gede, diikutin, itu namanya takabur. Itu namanya takabur. Wadhi'ah, adapun bermula wadhi'ah, khatirun, itu bisikan fi wad'in nafsi, di dalam merendahkan nafsu dan wahtiqariha, dan merendahkan nafsu, menghina, itu namanya dhi'ah. Dia enggak boleh. Watawadu tiba'ahu, adapun tawadu itu mengikuti khatir. Wa kullu wahidin minhuma 'amiyun wa khasir, dan bermula tiap-tiap satu dari keduanya, kibir dan di'ah atau tawadu dan sombong, takabur. Ami wa akhir itu ami, umum dan khusus. Watawadu'ul ami wal iktifa bidun minal, maka adapun merendah tawadu yang umum itu bermulai tawadu, al-ami al-iktifa bidun, ngerasa cukup dengan yang sederhana. Dunia bukan rendah, yang sederhana, hidup sederhana, minal malbas, pakaiannya pakaian sederhana, maskan rumahnya pun sederhana, begitu, rumahnya sederhana, wal markab, kendaraannya sederhana, itu namanya tawadu yang umum. Pakaiannya sederhana aja, sendalnya sederhana, gitu, sendal jepit. Tapi kalau pakai sendal jepit masuk ke istana presiden, ya dikasih masuk. Pakaiannya yang sederhana, yang penting rapi, rumahnya juga sederhana, begitu, sederhana aja. Nah, itu tawadu yang umum. Takabur, wa takabur fi muqabalatihi, dan adapun takabur di dalam melawani tawadu itu tarafu'an dzalik, ngerasa mewah, bermewah-mewah, andzalika, daripada pakaiannya yang mewah, rumahnya harus mewah, kendaraannya harus mewah, semuanya serba mewah, itu takabur. Kata Imam Ghazali begitu. Itu takabur umum, sombong, gitu ya. Watawadu'ul khasyu, dan bermula tawadu khas, wa tamrinun, kalau yang khusus tawadu itu adalah melatih nafsu ala qabulil haqqi, atas menerima kebenaran, mimman kana wadhi'an aw syarifan, dari orang yang adalah siman itu rendah, hina ataupun orang mulia. Tuh, orang tawadu mah dinasihati nerima, kebenaran apapun diterima, itu namanya tawadu khusus. Orang yang tawadu itu nerima nasihat, nerima aja, diapain juga nerimain, gitu ya. Kalau ada kebenaran terima, siapapun orangnya, siapapun yang ngomong, kalau itu benar terima, itu namanya tawadu. Kalau orang sombong enggak, alah nanti bisa apa sih, tuh ngomong begitu. Siapa sih yang ngomong? Orang gila sekalipun kalau ngomongnya benar terima. Nanti kata ada orang gila nasihatin, bang sholat, padahal dia nggak pernah sholat, tapi nasihatin kita yang waras. Sholat bang, udah subuh, dia adzan subuh, kan orang gila kan gitu. Allah, udah buka semua. Ya. Kalau itu kebenaran terima walaupun orang gila. Khudil hikmata walau min afwahil majanin, ambil hikmah, ambil pelajaran walaupun dari orang gila, walaupun dari mulut orang gila sekalipun, ambil aja. Kalau orang gila bisa ngajarin alfiah, ngaji. Ngajinya orang gila.
Tapi ngajaran dia bisa jago. Oh, kalau Muhammadun wa Abdul Malik Ahmadur Rabbil Akhir Malik kalau bil madi. Kok ngerti nih. Walaupun dia orang gila, kalau keluar ilmu dari mulutnya ambil. Begitu tuh. Ambil. Jangan sombong. Dia orang gila. Dia tahu apa sih, masih kecil. Tahu apa sih gitu. Tahu namanya sombong. Watakabur wadapun takabur itu ya. Watakabur adapun takabur fi muqabalati dalam membandingi tawadu khasyat tarafan dzalik itu merasa mulia, andalik daripada itu qabulul haq enggak mau tinggi, enggak mau. Ada orang ngomong enggak diterima, dibantah lagi, ada orang nasihat dibantah lagi. Jadi enggak bakal benar kita punya jiwa kalau kita enggak nerimain nasihat. Siapa kayak kita, mau ulama, mau orang biasa, kalau nggak nerima nasihat, gua udah sombong. Makanya raja-raja dulu tuh punya orang kepercayaan yang buat nasihatin dia. Kalau sekarang one team press, karena kalau nggak begitu bahaya. Selagu-lagu nafsu kita nggak terkendali, nggak terkontrol. Harus ada yang nasihatin biar nanti terima. Gitu. Wa huwa ma'siyatun kabiratun wa khatiyatun 'azimatun, dan bermula itu kibir, masih itu maksiat yang besar, wa khatiyatun 'azimatun, dan kesalahan yang besar. Bahasna tawadhu al-'am yang tadhkuru mabda kemudian bermula bentengnya tawadu yang am. Tawadu yang pertama tuh bentengnya apa? Antazkuru mubtada'akum, engkau mengingat akan permulaanmu dan puncakmu. Ingat begitu, awalnya dan akhir. Wa ma anta alaihi, dan apa yang bermula kau itu atasnya, mafil hal dalam keadaan menduru bil afati wal aqdar, dan segala macam afat dan kotor. Ingat aja kita masih nggak punya apa-apa, kotoran mulu yang kita bawa. Darah kita najis, bawa najis, terus dari mata kita keluar kotoran, telinga keluar kotoran, dari hidung keluar kotoran, begitu apa yang kita sombongin gitu ya. Ingat awalnya gimana, akhirnya juga gimana. Awalnya nggak ada, akhirnya nggak ada. Masa sombong? Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata oleh sebagian ulama, awal bukan nutfatun madhiratun, bermula awalmu itu adalah dari air mani yang rusak. Wa akhiru kajifatun qadiratun, dan bermula akhirmu air mani yang hina dan rusak, dan bermula akhirmu itu bangke yang kotor. Akhirnya di bangke, awalnya air mani jadi bangke. Wanta fima bainuma hamil, dan bermula engkau pada antara keduanya, antara awal dan akhir, hamilul adra, itu bawa kotoran. Apa yang disombongin? Kita hidup bawa kotoran. Kita awalnya dari air mani yang hina, akhirnya jadi bangke. Apa yang kita sombongin? Nah, itu bisa menahan kita dari sombong. Wa husnul tawadhu al-khas wa dzikru uqubatil 'adil 'anil haqq al-mutamadi fil batil. Wa hadhihi jumlatun kafiyatun liman istabsara wallahu al-muwaffiq wa al-tawfiq. Dan bermula bentengnya tawadu yang khusus, biar punya tawadu. Wa dzikru uqubatil 'adil, itu mengingat uqubat, seksaan orang yang menyimpang daripada kebenaran. Al-mutamadi, yang terus menerus di dalam kebatilan. Ingat itu, maka dia akan punya tawadu. Orang yang enggak mau menerima hak, enggak menerima kebenaran, itu diseksa. Ingat dia orang itu. Hadi jumlatun kafiyatun, maka bermula ini yang disebut itu jumlah yang mencukupi liman istabsar, bagi yang awas iman Allah muwaffiq, dan murmurah Allah itu yang memberi taufik, wali taufik, dan yang mengasih taufik.